PS4 న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 95 కోట్ల మందికి సంక్షేమం ప్రధాని మోదీ. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ను మనం అందిపుచ్చుకున్నాం సీఎం చంద్రబాబు. సంగారెడ్డి జిల్లా అగ్ని ప్రమాద ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. ఏపీ కేంద్రంగా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ విప్లవం మంత్రి లోకేష్. కేంద్ర సామాజిక భద్రత పథకాలతో దేశంలోని 95 కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. జనాభాలో 64% మందికి ఏదో ఒక రూపంలో సంక్షేమం అందుతుందన్నారు. అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ తన నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడించిందన్నారు. ఆకాశవాణిలో ఆదివారం ప్రసారమైన మన్ కీ బాత్ 123వ సంచికలో ఆయన ప్రసంగించారు. 2015కు ముందు వరకు దేశంలో 25 కోట్ల మంది మాత్రమే సామాజిక భద్రతా కార్యక్రమాల్లో ప్రయోజనం పొందారని, ఇవాళ ఏదో ఒక పథకం ద్వారా 95 కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారన్నారు. ఆరోగ్యం నుంచి సామాజిక భద్రత వరకు ప్రతి రంగంలో సంతుష్ట స్థాయికి చేరే దిశగా దేశం ముందుకెళ్తుందన్నారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మన అందిపుచ్చుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు. 1990లో ఇంటర్నెట్ వల్ల ప్రపంచం ఓ గ్లోబల్ విలేజ్ గా మారిందని ఉద్ఘాటించారు. ఐటీపై ఆలోచన చేస్తే చాలదని, దానికి ఏకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఫ్యూచరిస్ట్ టెక్నాలజీలకు వేదికగా మారిందని వెల్లడించారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీపై విజయవాడలోని నోవాటెల్లో ఇవాళ సోమవారం వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ఈ వర్క్షాప్ లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. 1995 టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ ఇండియా పొందిందని, దాంతో తన పాత్ర ఉందని గుర్తు చేసుకున్నారు సీఎం చంద్రబాబు. Drone is very, very essential to war or otherwise to have civilian applications, so many things. We created a drone city. Automobile, new technologies are emerging. Green energy, EV vehicles, everything there we are working. So Andhra Pradesh is very strong in green energy. I have seen in my life, there was no phone. Only affluent people, 5-6 villages or in a town, 1 or 2 phones. In 1989, when I started 1978 as MLA, 89 I contested from Kuppam. For the last 9 times I'm winning there. I announced in Kuppam in one public meeting, I am going to bring electronic exchange. Then my opposition criticized me, how he is going to bring electronic exchange? Manual, because we had only 20 phones in the constituency itself. That was the issue now. Everybody in my constituency today, they are having cell phones, smartphones, everybody is operating. Today, if you can see, in my government, all services I wanted to provide through WhatsApp governance. That is what. ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రంగా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ విప్లవం ప్రారంభమవుతుందని ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఉద్ఘాటించారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ అమరావతిని టెక్నాలజీ మ్యాప్లో చేర్చాలని వ్యాఖ్యానించారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీపై విజయవాడలోని నోవాటెల్లో ఇవాళ సోమవారం వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ఈ వర్క్షాప్లో నారా లోకేష్ పాల్గొని మాట్లాడారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ పరిచయం చేసినప్పుడు తాను 7వ తరగతి చదువుతున్నానని గుర్తు చేసుకున్నారు మంత్రి లోకేష్. Precision sensing for defense, healthcare and aerospace, quantum chips and cryoelectronics, quantum AI for pharma, climate and supply chain resilience. This is our movement to leapfrog, not just to join the global race, but to shape the very direction of this journey. Education, talent and workforce of the future. A quantum future cannot be built without a quantum ready workforce. We are proud to announce that APSHE's introduction of India's first integrated curriculum in quantum technologies and AI across all our universities. I request Kamakoti Garu and Satyanarayan Garu to guide us in this journey. We are all here to learn. We are all here to collaborate. Under your guidance, Madhumurthy ji is here. Kuna Shashidhar ji is also sitting next to you. We would love to really create a robust curriculum where our students can not only excel but actually thrive in their quantum journey. This initiative will ensure that Andhra Pradesh becomes the brain capital of the global quantum ambition. In the next few years, the Amravati Quantum Valley is projected to create over 1 lakh high-skilled jobs, incubate close to 50 plus unicorns, nurture next-generation PhDs, fellowships, and internships focused exclusively
on quantum science and engineering. We are not just building technology, we are building human capital that can shape the future of technology. Under the visionary leadership of Mr. Naidu, Andhra Pradesh is not just dreaming big, we are building smart and fast. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్ష పదవికి నామినేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న వేళ ఆ పార్టీలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. బీజేపీకి గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా లేఖను రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు కేంద్ర మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డికి సోమవారం హైదరాబాద్లో అందజేశారు. అనంతరం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద విలేకరులతో ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి నామినేషన్ వేసేందుకు వెళ్తే తనను అడ్డుకున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ వివరించారు. కానీ ఎంత కష్టపడి ఇవాళ లేకపోతే రేపు బీజేపీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణలో వస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణలో బీజేపీ రావద్దు అనేవాళ్ళు చాలా జమ అయిపోయినారు పెద్దోళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళే అనుకోకపోతే మేము ఎంత కష్టపడి మా ఫ్యామిలీని రిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇంత పని చేసిన తర్వాత లాభం మేము ఉండవు కదా. అందుకోసం అయ్యా మీ పార్టీకి దండం మీకు దండం అని ఒక లవ్ లెటర్ ఇచ్చి వెళ్తున్నాం. జై శ్రీ. చంద్రబాబు చెప్తే అధ్యక్షుని పెట్టే పార్టీ బీజేపీ కాదు. అధిష్టానం ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుని ప్రకటించలేదు. ఎవరికి వాళ్ళు చంద్రబాబు ప్రకటించారు, ఎవరు ఇంకా ఆయన ప్రకటించారంటే కాదు. అందరూ నామినేషన్ వేశాక ఎవరు అధ్యక్షుడిగా ఉండాలో అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుందంటూ బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అధిష్టానము అందరికీ నామినేషన్ వేస్తారు. నామినేషన్ ఎవరిని అధ్యక్షుడు ఉండాలో అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుంది. అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుంది. అధిష్టానం తీసుకుంటున్నాక అందరు కట్టుబడి ఉంటాం. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ మధ్య కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది. నాకు ఈ మధ్య కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది. ఈ సోషల్ మీడియాలో ఉల్టా పోస్ట్ పెట్టి చూడు, లేకుంటే వేరే పార్టీలు చేస్తుంటారు అందరూ. చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకుంటే ఇంకో నాయకుడు చెప్తే అధ్యక్షుని పెట్టేటటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు. సంగారెడ్డి జిల్లా అగ్ని ప్రమాద ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. ప్రమాద సమయంలో 140 మంది కార్మికులు లోపల ఉన్నారని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ అధికారులు 8 మంది చనిపోయారు, 26 మందికి చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్తున్నారు. అంటే 34 మంది ఇంకా ఎంతమంది ఆ శిథిలాల కింద ఉండిపోయారో అర్థం కాని పరిస్థితి అంటూ హరీష్ రావు వ్యాఖ్యానించారు. నాకే కలిస్తే నేను తీసుకెళ్లి అక్కడ కలెక్టర్ గారికి ఆర్డీఓ గారికి కల్పించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ప్రభుత్వము ఈ అధికార యంత్రాంగం పనిచేస్తుందంటే ఇది నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఒకవైపు ఎన్డీఎస్ఆర్ఎఫ్ బృందం అద్భుతంగా లోపల పోయి పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళను మనం అభినందించాల్సిందే. కానీ రెవెన్యూ యంత్రాంగము, జిల్లా యంత్రాంగం ఏం చేస్తున్నట్టు బయట నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, ఒక టేబుల్ పెట్టుకోండి, ఒక చిన్న హ్యాండ్ మైక్ పెట్టుకోండి, ఓ 2 తహసీల్దార్లను 2 ఎస్ఐలను ఆడ కూర్చోబెట్టండి, ఓ లిస్టు దగ్గర పెట్టుకోండి, ఎవరెవరిని ఏ హాస్పిటల్కి పంపించుకుంటే ఒక లిస్టు పెట్టుకోండి, చనిపోయిన వాళ్ళది ఒక లిస్టు పెట్టుకోండి, అసలు డ్యూటీలో ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ రోజు మార్నింగ్ షిఫ్ట్కి ఎంతమంది పంచ్ చేసినారో అటెండెన్స్ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకోండి. అంటే డ్యూటీ ఎంతమంది పంచ్ చేసిండ్రు, అసలు డ్యూటీలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక లెక్క చెప్తున్నారు. కలెక్టర్ది ఒక లెక్క ఉంది, ఎస్పీది ఒక లెక్క ఉంది, ఇంకొకరిది ఇంకో లెక్క ఉన్నది. డ్యూటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ టైంకు 9 గంటల 18 నిమిషాలకు అంటే ఇప్పటి వరకు 5 గంటలైనా ఎంతమంది షిఫ్ట్లో పనిచేస్తున్నారో అధికారులు చెప్పడం లేదు. అసలు ఏ వివరాలు కూడా లేకుండా బాధ్యతారహిత్యంగా పనిచేసినట్టు కనబడతా ఉంది. మరి 30 గజాల్లో 60 గజాల్లో కట్టుకున్న పేదల ఇండ్లు కూల్చేస్తావారా నా కొడక? బంజారాహిల్స్ లో ఎకరా 100 కోట్ల భూములను కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆక్రమించుకుంటే వాటిని రిజిస్టర్ చేయడానికి జీవోలను తెచ్చావు కదరా నా కొడక అంటూ బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేంద్ర వ్యాఖ్యానించారు. బంజారాహిల్స్ లో ఒక్కొక్క ఎకరం 50 కోట్లు, 60 కోట్లు, 100 కోట్లు గా భూములని నీ పార్టీ నాయకులు, డబ్బున్నోళ్ళు, కలిగినోళ్ళు, ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నోళ్ళు ఆక్రమించుకుంటే దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా జీవో నంబర్ 58, జీవో నంబర్ 59లో వన్ ల్యాండ్ 6 ఎకరాలు ఉంటుంది. కానీ 20 మంది పేరిట, 30 మంది పేరిట చిన్న చిన్న బిట్లుగా చేసి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసావు కదా కొడుక. ఇవాళ ఈ 30 గజాలని 60 గజాలని ఇల్లు కొలగొట్టి వాళ్ళ బతుకులలో మట్టి కొడితే నీకు ఏమాత్రం న్యాయం అవుతుందా నా కొడుక? వాళ్ళ కన్నీళ్ళు, వాళ్ళ ఉసురు తగలదారా నా కొడుక అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాయి. ఉత్తరాఖండ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా చార్ధామ్ యాత్రను 24 గంటల పాటు నిలిపివేశారు. కొండ చర్యలు విరిగే పడే అవకాశం ఉన్నందున యాత్రికుల భద్రత దృష్ట్యా ఒకరోజు పాటు చార్ధామ్ యాత్ర నిలిపివేసినట్లు గర్వాల్ కమిషనర్ వినయ్ శంకర్ పాండే తెలిపారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం 10 మంది చనిపోయినట్లు సమాచారం. పాసమైలారంలోని సిగాచి రసాయన పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలుడు ప్రమాద దాటికి 100 మీటర్ల దూరంలో ఎగిరిపడ్డ కార్మికులు. పరిశ్రమలో భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులు 12 మంది. కార్మికులకు తీవ్ర గాయాలు, 10 మంది చనిపోయినట్లు సమాచారం. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలార్పుతున్న ఫైర్ సిబ్బంది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ హైడ్రా కూల్చివేతలను అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరకెపుడి గాంధీ. సున్నం చెరువు వద్దల పేద ఇండ్లు కూల్చివేసిన హైడ్రా అధికారులపై ఎమ్మెల్యే అరకెపుడి గాంధీ ఆగ్రహం. కూల్చివేతలు వెంటనే ఆపాలని అడ్డుకున్న గాంధీ. వాళ్ళు వచ్చిన మేము జెన్యూనిటీ మీద పోతున్నాం. 15 వచ్చినా 18 వచ్చినా 20 వచ్చినా మేము రెడీ. కానీ మీకన్నా మీరు ఇప్పుడు పోరాటం చేస్తున్నారు ఉన్నారా? నేను అన్ని మ్యాప్లు ఇస్తా. ఇగో నేను ఎప్పటి నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాను తెలుసా సార్? ఇది ఒరిజినల్ మ్యాప్. ఇది ఏమైపోయింది? నేను ఒక్క నిమిషం, నేను ఇది చూపించినాక మీ వాస్తవాలు కూడా నేను వింటా సార్. ఇది చెరువు సార్, మీరు ఇచ్చిన మ్యాపే. ఇక్కడ చెరువు ఉందా సార్? ఉందా లేదా? అయింది కదా. ప్లస్ 1 ఇది మీ చెరువు సార్. ఇది మ్యాప్ సార్. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. దానివల్ల మేము ఎక్కడ అడ్డురాం. ఇదిగో పూడుస్తున్న దృశ్యం. మీ ఫెన్సింగ్ పక్కన ఉన్నది. దీని జోలికి పోలే మనం. ఇదిగో సార్ నేను వచ్చి ఆపలే 5 ఏళ్ళు ఆపలే. ఇదిగోండి నేను ఎంఆర్ఓ దగ్గరుండి 2 జేసీబీలు పెట్టి పూడ్చిని తీసాం. మా ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో మేము రాలేకపోయాం కాబట్టి పూర్తి చేశాం. సంబంధించిన అక్కడ సార్ అబ్బాయి బాబీరా అటుపక్క ప్రతి దానిలోనూ మనం ధర్నా చేసాం. ఇగో ముఖ్యమంత్రి గారిని ధర్నా చేసిన లైవ్ వినిపించాయి వీళ్ళందరికీ. ఏం లేదు, సర్వే చేసి మార్కింగ్ చేసి ఇది అంటే మాట్లాడాలి మనం. మీడియా హౌస్ మీద పర్మిషన్ తీసుకుని స్లాటర్ హౌస్ నడిపిస్తున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ మీద ఇష్టం వచ్చినట్లు మీమ్స్ పెడుతున్నారు. ఎవడిచ్చాడు వాడికి సమాచారం? ఒక్క ఆడపిల్ల అయినా చెప్పిందా నా ఫోన్ ట్యాప్ చేశారని? ఏ బలపుతో పెడతారు అలా? రాజకీయ పార్టీలు మేము విమర్శ చేసుకుంటాం. మీకెవడిచ్చాడు? అధికారం సంవత్సరం ఉంది. అధికారం సంవత్సరం నుండి కాళేశ్వరం అన్నారు. ఏమైంది కాళేశ్వరానికి? ఒక పిల్లర్ కుంగింది. మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి. వెళ్ళమన్నట్టు నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసి నన్ను వెళ్ళమనేది ఎందుకు? వెళ్ళు ప్రెస్ కౌన్సిల్కి కూడొద్దన్నాడు. ప్రెస్ కౌన్సిల్కి వెళ్ళు, లేకపోతే ఇంకా కాడి కూడా పో, బిల్లాడ దగ్గర పో, ఎవరికైనా ఐఎస్ఐ తీవ్రాలు చెప్పుకోమని పోయి. మాకేం కర్మ? నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు నీ మీద బురద పూస్తా, నువ్వు కడుక్కో, లేకపోతే ఏం పెట్టి కడగాలను నన్ను అడుగు, ఏ సబ్ పెట్టి కడగాలను నన్ను అడుగు అంటే రావడానుకున్నావా? ఏముందని ఫోన్ ట్యాపింగ్? ఒక్కడొక్కడు రెచ్చిపోయి బల్బ్ ఎక్కువై ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో మేమ్స్ పెడుతూ ఎవడొచ్చిండి వాడికి సమాచారం పెట్టిన వాడికి? ఎక్కడ వినరు? కేటీఆర్ సంబంధమా? ఏ ఒక్క ఆడపిల్ల వచ్చి నా ఫోన్ ట్యాప్ చేసిన చెప్పారా ఇప్పటి వరకు? ఏ బల్బుతో పెడతాడు వాడు ఎవడైనా సరే? దేని కొరకు? ఇది మీడియా హౌస్ అనకపోతే స్లాటర్ హౌస్, మీడియా హౌస్ ఎట్లా అంటారు స్లాటర్ హౌస్ అనకపోతే? ఏం దాడి మీరు చేస్తున్నది? 95 కోట్ల మందికి సంక్షేమం ప్రధాని మోదీ. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ను మనం అందిపుచ్చుకున్నాం సీఎం చంద్రబాబు. సంగారెడ్డి జిల్లా అగ్ని ప్రమాద ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. ఏపీ కేంద్రంగా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ విప్లవం మంత్రి లోకేష్. TS4 న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. చూస్తున్నారండి TS4 తెలుగు.